Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi la hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ini adalah qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasul sallallahu alaihi wasallam ala alihi وصحبه ورسوله وقل الحين وخصوصا يوم استغفر قدر الليل واستغفر عبد الكريم واستغفر المدني واستغفر رشد البركات الى المدني واستغفر رشد الانوار بدين سبحان المدني واستغفر محمد سيدنا قدر المدني وصوله وفروعه وقدر الشرف والرحمه والمغفره الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحقيقة أخلاق بشهود ألف ذات السائر سرها في كل ذرة حائح على العالم الذي جعل منه مبرأه وإليه مقره من ملكك الذي لا يضاهى ولا لديموميتك التي لا تتناهى من حضرة الحب فكان من الصدق لدريان ذاتك وأبرزه بك من نورك فكان مرحة لجمالك باهر في حضرة أسمائك وصفاتك كما بالمشرك نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم ونجسه على بساط قربك وخصصه بأن كان صلى الله عليه وسلم خزانة حبك المحبوب العظام سر الطاهر المكتم الواسطة بينك وبين عبادك والسلام الذي لا يرى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله ينادي الحقائق وأصحابه مصافي الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بما مما لديه تليق بذاته أو بها في أنوار تجلياته وطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلامك إلى يوم الدين مطلوبة بألف ألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله يا ملجأ المحسنين يا قوساه ندعوك
ذاتي بسر سر تنصيب العماء لتنزيك المخفي بالهباء بأول البارز للوجود من عالم الغيب إلى الشهود بمن طال في علمك المصون وما حاوله القول من مكنون بالعرش بالفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأفلاك بسر جمع الجمع بالبناء والمحو والصهو وبالبقاء بنقطة التغييرات المشيرة لوحدة المظاهر الأسيرة بالهاشمي المصطفى التهامي وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حبر الأنام للحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر وصلاه في ترجمان الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري بالإيقان بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالتصوفي طويل الباعي بالشفيع وأحمد بن حنبل ومالك والحنف المبجل بشيخنا السر والقرآن قطب الزمان العارف السمان بشيخنا السر والقرآن قطب الزمان العارف السمان بشيخنا السر والقرآن قطب الزمان العارف السمان وكل قطب من حماة داني فقد توسلنا به
وعافينا يا ربنا واحمينا ويسر الأسباب من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغلال وصفيه من دار الأقدار واحفظ لنا السر مع الكمال من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير الداعي ومنك أكرمنا بعلم حسن وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسهل الأقوال والأفعال ولاتباع المصطفى وفقنا ومنه من يهديه فارزقنا وزين الظاهر والباطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقهر كل من هدانا ومن بسوء قتلى وحمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجينا من كيد كل حاسد وشامت معاند معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل خير فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا ومهد ذات الغيظ والخسران كل عدو مغلق وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شامل ثاني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا
radhiyallahu anni wa ankum ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengkaji tauhid lah, masalah sifat yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada 20 sifat. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji atau membahas sifat yang ke-17 atau sifat yang keempat daripada sifat maknawiyah, yaitu sifat hayyun, atau di kitab lain itu kaunuhu ta'ala hayya, artinya yang hidup. Jadi kita maha hidup. Maka mustahil yang mati. Kalau bahasa Arabnya itu apa? Mayitun, atau kaunuhu ta'ala mayitan. Itu mustahil. Allah Ta'ala mati. Kenapa Allah Ta'ala mustahil mati? Karena Allah Ta'ala itu memiliki sifat sempurna berdasarkan. Di antaranya sifatnya hayyun. Hidupnya Allah Ta'ala itu sempurna. Yang namanya sempurna itu ada sin matian lah. Hidupnya Allah Ta'ala itu abadiyatun lah, kekal abadi. Beda hayatun Allah, hidupnya kita apa? Zawadiyatun, pajangan hilang, artinya pajangan mati. Ya kan? Pajangan mati. Kemudian kenapa Allah Ta'ala itu pulang sidin apa? Sifat sidin kada bakalan mati, hidup sidin tuh karena sidin hidupnya hayatullah bijatihi, hidupnya Allah Ta'ala dengan jatnya. Ya kan? Sebadan sifat Allah itu seberadaan kada pacu dengan jatnya. Beda dengan kita. Kalau kita kan hayatuna birroh, hidup kita itu pakai roh, dengan roh. Apabila terpacu daripada badan kita, pacangan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nampak pacangan mati. Kalau Allah kada ada matinya, karena Allah sempurna. Nah, kemudian apa namanya? Allah Ta'ala itu kan hidup ini amunnya kita nisbatkan ke makhluk, ke manusia, hidup ini sumber daripada sifat-sifat yang lain lah. Mungkinlah orang itu berkehendak, mungkinlah orang itu berilmu, mungkinlah orang itu khadiran, apa namanya, orangnya puasa, samiun, orangnya apa? Orangnya mendengar, basiran, orangnya apa? Melihat, mutakaliman, orangnya berpandir. Namunnya ada divisi sifat hayyun atau hayyan lah. Ya ada. Jadi itu dalil yang paling secara akal gitu lah, secara logika. Allah Ta'ala itu pasti hidup. Kada mungkin berkehendak namanya kada hidup. Kada mungkin apa namanya melihat namanya orangnya kada hidup. Itu secara akal. Nah, ya kada. Pokoknya selain daripada Allah pasti mati. Zawadiyah pasti musnah lah, pasti akan mati. Dalilnya apa? Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa atau bernyawa, yang bernapas pasti merasakan mati. Allah Ta'ala kata bernapas gitu. Nah, jadi apa namanya? Mudah-mudahan gitu panjang umur lah, sehat badan, walafiat pulang. Ya ada duit banyak pulang, rezeki luas, dan kabul segala hajat. Ya ada. Itu yang paling penting. Umurnya panjang umur aja, misalkan ada sehat walafiat, apa gunanya panjang umur? Panjang umur sehat walafiat, tapi kada berduit, ngalih pulang. Ya kada. Ada berduit pulang, tapi kehendak kada kabul. Anak naik haji kada kabul, anak lu bini anu kada kabul. Nah, ngalih pulang kada. Jadi apa namanya? Pokoknya kabul segala hajat tuh. Makanya doa terakhir pengajian dan kabul segala hajat. Pokoknya nang apa aja, hajat dunia, hajat akhirat kita dapatkan. Nah, kehendak kita tuh, hidup kita tuh sempurna. Artinya tuh sempurna yaitu hidup di makam syukur. Makam syukur tuh ya berapa? Artinya kada yang diarit lagi. Ya kada. Kayak nabi, modelnya tuh kayak nabi. Kan di Al-Qur'an itu sebelum Rasulullah wafat itu turun ayat yang terakhir. Apa isi ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya kata, asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayat turun sebelum Rasulullah
wafat. Al yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu apa ya, dinakum, akan agama kamu. Ya Allah Ta'ala memadahi Rasulullah. Ya kata, asmamtu alaikum, aku sempurnakan atas kamu nikmatku, waraditu lakumul islam dina, dan aku ridho bagi kamu Islam itu sebagai agama. Jadi yang diridhoi Allah, yang diakui agama itu cuman apa? Islam. Nah, ini kesempurnaan, artinya sempurna dari segala yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya ada lagi, ibarat Quran itu sempurna 30 juz, ibarat hadis itu nang apa aja hukum ada diambil di hadisnya Rasulullah, lengkap dah. Nyaman mana kita kada meninggalkan dunia, nyaman kada nyaman. Nah ketika ayat ini turun, para sahabat itu berampik keimungan, syukur, ibaratnya itu ada yang sujud syukur, keimungan, ya kada, agama sudah sempurna, artinya kada diganang lagi. Nah, tapi yang kada bahagia siapa ya? Bahkan menangis Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menangis mendengar ayat ini. Lalu sahabat yang lain ini bertakwa, kenapa nih orang Tuhan yang menangis? Maka berita gembira nih, ya kada, agama sudah sempurna, ya kada, dosa lagi diganang. Ngarannya orang tua lah berakal. Kan Rasulullah lawan Abu Bakar ini beda 2 tahun setengah aja ada. Namanya lagi harus bakawan, tahu benar. Orang yang paling alim masalah agama adalah Abu Bakar. Lalu dia Abu Bakar, kamu tahu kan, apabila sempurna agama itu, ya enggak, itu jangan boleh Rasulullah, ya ada, jangan wafat. Nah, hanya paham yang lain, lalu menangisan yang lain. Abu Bakar yang paham isi ayat itu Abu Bakar yang paham. Nah, mudah-mudahan kita gitu hidup, ya kata, ibarat hidup itu kayak apa, di makam syukur deh bang. Ibarat anak itu melihat badan suksesan sudah, ya kada, bukan kada anak aja yang apa sukses melihat meminantu, ya kada, meminantu anak pulang, artinya cucu tadi sukses pulang, berkawin pulang, menamui pulang, cucu minantu cucu, begitu pulang anak pulang sampai berapa, bebuyut, ya kada. Mah ini bahagia benar nih. Ibarat kehendak itu naik haji kabul sudah. Ibarat naik haji kabul, kada ada lagi yang dipikirkan. Ini makam syukur kada. Makam syukur orang ini kayak Allah Taala. Ibarat kayak datuk lampayan itu sampai menamai ke buyut sini, bukan buyut lagi di bawah daripada buyut tapi ya cicit kan. Nah, menamu sih dia karena sini umur landang malah sampai 105 tahun, riwayat itu sampai 105 tahun sampai sini menemui kan cicit tuh, ya ada bahagia mana kayak ini hidup lah, asal sehat walafiat tadi aja, berduit tadi, ya enggak. Nah ini yang kita kehendaki, ibarat kita mati itu kehidupan tadi sempurna sudah lah, makam syukur, ada makam sabar atau makam sabar itu kayak apa? Anak masih halusan, rumah masih menyewa, kehendak ini belum tertukarakan lagi amal segala, timbul mati. Ini makam sabar namanya mati. Ma'arif masih kehendaknya makam syukur. Makanya cerita guru nah, ada guru sukung guru, apabila daerah ini orang, guru sukung pun daerah orang, berkisah sidin. Ada yang kata-kata jualan sidin, pian guru disambati guru itu kayak ini, pian guru di muari orang, pian guru yang aja itu kata-kata jualan pian. Sariki sidin, aku mati anak disyukur sih, anak disobar. Karena apa? Apabila mendengarkan sesuatu yang ada baik itu kan pegangangan ada di hati. Nah, jadi gitu juga kalau ada yang memberitakan kata baik di lawan kita, apalagi orang tua lah, itu jangan diceritakan. Dia kata mengatakan mati dalam keadaan syukur. Nah, mudah-mudahan kita hanya mau umur lah sebertaan apa namanya yang kita kayak ini kabul. Nah, ini ada di dalam kitab apa namanya, di kitab Taklim Muta'alim supaya panjang umur, amalan supaya banyak umur. Nah, di situ diceritakan bahwa mimma dan di antara apa amalan yazidu yang bisa menambahi fil umri pada umur itu bisa bertambah, ya ada. Ini katakanlah umur yang apa, takdir yang apa, yang mu'alaq, yang masih kau diubah, bukan takdir mubrom lah yang kada kau diubah. Nah,
Jadi yang pertama apa ya? Yang dapat memanjangkan umur. Al-birru, berbuat baik atau berbuat bakti. Itu dapat apa? Memanjangkan umur. Misalkan apa? Berbuat bakti lawan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apa ya? Mengerjakan yang disuruhnya, meninggalkan yang dilarangnya. Ibarat sembahyang, puasa, zakat, haji, bagi yang mampu sudah dilaksanakan. Ya ada, ini berbuat baik nih, berbuat bakti lawan Tuhan. Ya ada. Atau yang dilarang sidin kada mencuri, ya kada berzina, kada minum khamar, kada menzalimi orang, kada berbuka aurat. Yang biasanya buka aurat ini bebinian lah, keluar rumah ada sing kerudungan. Nah, itu apa namanya? Itu namanya apa namanya? Kada berbuat baik untuk Allah Ta'ala. Artinya kada berbuat bakti lawan Tuhan. Atau berbuat apa lagi? Berbuat bakti lawan kuitan. Jadi Nabi barang siapa anak-anak itu berbakti lawannya, berbakti dulunya lawan kuitannya. Ya kan? Jadi apabila anak kita tuan lawan kita, misalkan menyakiti hati kita, itu jangan salahkan anak dulu, ya kan? Introspeksi diri dulu. Kalau bina kita dari itu lawan kuitan kita. Ya itu jadi Nabi amalnya hendak anak kita berbakti, kita tuh berbakti lawan kuitan. Ya kan? Atau lawan orang lain misalkan berbuat baik lah, berbuat baik artinya kada menzalimi orang, ya kan? Membantu orang apa? Baik itu dengan apa? Dengan tenaga, pikiran, atau dengan apa? Materi lah. Artinya bersedekah. Nah, bersedekah itu diantara mempanjangkan umurnya di zaman Nabi Isa. Nabi Isa itu turun Jibril lah. Jibril memadahkan, wahai Nabi Isa, tuh laki-laki itu kenanya berumur seminggu aja lagi. Nah, mana mereka itu kan Jibril ini datang dari Allah Ta'ala juga kabarnya. Lalu Nabi Isa lawan murid sidin, wahai si Ano, itu nah yang laki-laki itu kenanya berumur seminggu aja lagi. Sekalinya bayar dihadangi seminggu pasti mati ya. Lalu ditiwas si Nabi Isa, siapa tadi? Jibril. Wahai Jibril, Nabi itu pada senang seminggu mati, pada mati. Oh, sekalinya disedikinya bersedekah lawan orang fakir miskin. Apa dia sedekahnya roti ya? Bahkanlah kata yang sehari dua hari bertambah umurnya, bertahun-tahunnya itu, bertahun-tahun berkah apa ya? Bersedekah tadi. Ya ada. Makanya apabila ada penyakit itulah penyakit yang kadang dapat sembuh dengan obat, coba orang dengan sedekah nyatakan. Ya ada. Umurnya bisa berpanjang, apalagi penyakit, insya Allah sembuh. Kemudian yang kedua yang dapat apa namanya yang dapat memanjangkan umur apa? Watarkul azab, meninggalkan menyakiti orang, menyakiti orang ini masuk akal benar. Bila kita ada menyakiti orang jangan panjang umur. Coba sakiti orang zalim, tampileng orang, sambati orang, isok timbul orang yang mati. Ya ada timbul orang yang mati ini namanya apa? Pembunuh berdarah dingin, dimutilasinya esok. Ya ada banyak dari TV lah kayak itu. Ketujuh menyakiti hati orang. Nah, hati-hati itu yang pendiam itu kalau ditebak lah sekali bertindaknya langsung mati orang. Ya ada lebih baik yang penyambatan itu daripada yang orang pendiamnya dilawani. Bagaimana habis orang. Ya ada. Nah kemudian yang ketiga apa diantaranya yang dapat memanjangkan umur apa? Wa tauqirus syuyukh, menghormati orang tua. Ya ada, menghormati orang tua. Meskipun sidin kada alim, meskipun sidin bukan keluarga kita, bukan apa orang tua kita, bukan mamarina kita, bukan orang suki, orang terpandang di kampung, tetap hormati sidin. Di antara menghormati itu apa ya? Apabila bersalaman dicium tangan sidin lah, dicium tangan sidin itu menghormati. Ini masuk akal kalau pulang menghormati orang Tuhan menyangka umur. Kenapa? Karena di Al-Quran apa? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidaklah apa dibalas kebaikan itu kecuali dengan kebaikan juga. Ya kata, kayak hadis Nabi tadi kan, ya Nabi anak berbakti, anak kita itu berbakti dengan kebaikan kita. Jadi kita kias, namun yang hendak kita dihormati waktu Tuhan kita, hormati dulu waktu kita orang tua. Ya kata, apabila kita dihormati waktu Tuhan, otomatis panjang ada umur. Panjang Tuhan berarti kita dihormati orang. Nah, ya kata masuk akal. Apabila orang itu apa menghormati orang Tuhan, artinya
pajangan mewarisi panjang umur. Nah kemudian di antara ulang wasilaturrahim. Nah silaturrahim ini dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim lah. Nah ini apa namanya di antaranya yang dapat memanjangkan umur ulang silaturrahim. Kadang mesti keluarga lah dan kekawanan, lawan yang kekenalan silaturahim. Apalagi membawa hadiah misalkan bersedekah. Nah orang sakit pulang ini himung benar bisa cepat sembuh orang nih. Nah jangan mengakal kayak orang pedagang musim buah hanya apa belang hanya belang musim buah, musim rambutan kah, musim durian kah, lalu ujar bagian apa dusun lah waktu musim buah iya aja bang nyambat aku di sana ya. Waktu lain di luar pada musim buah apa bukit-bukit mengiang. Itu nyata benar tuh menghendaki apa? Menghendaki apa namanya? Menghendaki buah orang. Ya ada. Jadi silaturahmi itu apa masuk akal lah bahwa memanjangkan umur kita. Nah kemudian diantaranya Pak, yang dapat memanjangkan umur kita apa ya? Yaitu wa an yataharraza anil qadil asjari ar-rutbati illa inda darurah. Nah wa an yataharraza artinya meninggalkan an qadil asjari daripada menabang pohon. Menabang pohonnya apa? Ar-rutbati yang gana. Menabang pohon gana illa darurah kecuali darurat. Nah misalkan pohon itu gana condong mana ke pengguringan. Ini empat ditabang, empat yang darurat terus orang mati, ya ada. Atau misalkan tekanan apa kabel listrik, tekanan kabel listrik, nah tabangnya ada bapak, ada bapak, ya ada. Nah kenapa jadi apa namanya menabang pohon itu dapat mendapat apa kada boleh menabang pohon gana itu dapat apa memanjangkan umur karena apa bila ditambang mesti jadi gugurnya dirabahinya nanti ada mati jadi masuk akal lah apabila kita menabang pohon gana atau apabila nyerabah pasti dirabahinya mati cuma tinggal akan kada jadi mati ya. Nah tapi lain itu maksudnya itu pohon gana itu kan biasanya ada penunggunya ada makhluk halusnya ada ya kayak samot makhluk halus itu apalagi samot lah tadi penyanga. Nah itu makhluk halus maksudnya jinnya lah. Biasanya pohon toha itu yang gana itu ada penunggunya kalau kena kebunan kebawa umur gana ya ada kebawa umur makanya digalakan. Seandainya gawin menyingso kan kayak apa nih menyingso Allah tebutan tenang banyak kalau pohon yang apa namanya pohon gana-gana memang kayak kulit itu kan beratus-ratus tahun tuh gana pohonnya. Maka pencarian yang ini nih berarti kayak apa caranya supaya jangan pendek umur tuh kan supaya panjang aja umur. Ada bacaannya lah, ada bacaannya. Jadi di kitab itu bacaan menabang apalagi pohon itu tuha sudah diyakini pulang ada penunggunya, ada bacaannya di Al-Quran lah apa ja'al haqqa wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa mencari Qurannya surah Al-Isra ayat 81 lah surah Al-Isra ayat 81 itu insya Allah sebelum kita tabang penunggunya tuh mengungsi dan berjauhannya karena artinya tuh termasuk nyambung banglah ja'al haqqa. Nah bila sedatang yang benar wajah haqal batil maka akan musnah yang batil. Innal batil sesungguhnya yang batil itu kana zahuqa pajangan musnah. Baca itu so berjauhan penghuninya lah tabang apa itu insyaallah ada bapak. Nah kemudian diantaranya pulang yang dapat memanjangkan umur kita ini kan kisah hidup Allah Ta'ala itu kekal abadi. Nah supaya jangan cepat mati itu sekira hidup juga tuh kan kita nih berharap hidup ini supaya ma'rifah lawan Tuhan ma'rifah sebelum mati itu kita merasakan dong nikmatnya nikmatnya ilmu, nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan, nikmatnya beramal, nikmatnya ma'rifah lawan Tuhan. Ini kan sebenarnya al-jannatul mu'ajjalah surga yang didahulukan. Himong ibarat mati itu santai ya kita.
menemui surga yang aslinya. Tapi asal apa? Asal sudah makrifah lawan Tuhan. Jadi kita tuh rami untuk ilmu, misalkan rami masih menyembah Allah Ta'ala, rami masih berzikir lawan Allah waktu hidup, amunnya sudah meninggal, nah ada lagi diberi kesempatan kayak itu lagi lah, ada apa lagi lah, ada gunanya lagi kita anak berzikir, ada dapat lagi kesempatan. Nah itu kalau kita anak panjang umur tuh, nah anak beramal soleh masih lah. Di antaranya apa? Wa isbagul wudu. Nah, memanjangkan basuhan wudu. Wa isbagul wudu itu memanjangkan basuhan wudu. Misalkan muha tuh, nah, dibasuh kan hingga dagu, ujung dagu gitu ya. Jadi lebih sedikit sampai apa? Sampai pinggul. Bahari waktu belajar Bukhari lah, Google dan disitin kurang pun membasuh muha sampai ke mana? Ke pinggul. Orang tuh melihat penggulunya aja jatuh cinta, baru melihat muhanya sih. Nah, mencolong kelihatan orang lah, yang iya itu kelihatan orang biar jarang aja gitu. Nah, yang kelihatan orang yang asli, ya ada. Hanya melihat penggulunya aja sih, sudah jatuh cinta, baru melihat muhanya lagi. Nah, ya ada. Ibarat apa kepala itu, basuhan itu kan sebagian ya, ada wajibnya. Nah, sebagian disapu lah. Nah, kemudian apa? Ibarat apa? Tangan sampai apa? Yang otot-ototnya. Kemudian sampai apa? Ketiaknya makruh hukumnya. Batis sampai landau. Kemudian sampai apa? Yang sampai lintuhut itu makruh hukumnya berlebihan sampai landau. Karena di hadis itulah Rasulullah meminandui umatnya itu dari asar sujud itu, di asar sujud itu di padang mahsyar itu bercahaya karena bagian apa? Para umat Rasulullah asal wudu itu dilabihi itu mewarisi panjang umur juga. Kemudian diantaranya bilang wassalatu bit ta'zim. Nah, sembahyang dengan apa? Dengan ta'zim. Ta'zim itu apa ya? Khusyuk lah, secara khusyuk di hadapan Tuhan. Ya ada. Lalu ulama menafsirkan sembahyang dengan khusyuknya apa ya? Dengan panjangnya ruku dan sujud di sini. Panjangi ruku lawan sujud. Karena itu dapat apa? Mendatangkan apa? Khusyuk. Asal seorang lah menjadi imam jangan panjangnya ruku lawan sujud. Apalagi sembahyang tarawih. Nah, jangan ada yang mengumpat kan. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, banyak kali cuma kita singkat. Karena terbaca yang lain pulang. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah wahibus sehat, menjaga kesehatan. Ini pasti sudahlah menjaga kesehatan. Insya Allah panjang umurnya. Menjaga kesehatan itu aja yang dijaga. Yang dijaga yang pertama pikiran. Amunnya pikiran dijaga, insya Allah kada datang penyakit tuh. Ya ada. Orang tua tuh rancak grup tuh mana bergerak. Pikiran tuh pelan. Banyak kabar-kabar yang kada nyaman sih dengar. Kemudian yang kedua apa? Menjaga makanan. Nah, karena musuh yang paling dekat di bulan adalah makanan. Apalagi darah tinggi lah, jangan coba-coba tapi mengamalkan makan daging. Nah, jaga kesehatan itu dua aja, jaga pikiran dan jaga apa? Jaga pemakan. Nah, habis itu udah sih gitu lah. Nah, dalilnya itu dalil sifat hayat di sini. Dalilnya dalil sifat hayat. Ingatlah dari sifat hayat. Dalil sifat hayat wa tawakkal ala al-hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah olehmu terhadap Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Jadi bertawakal lawan Tuhan yang maha hidup, jangan bertawakal dengan yang lainnya ada. Jangan bertawakal lawan gaji, jangan bertawakal lawan duit, jangan bertawakal lawan apa lagi? Lawan laki misalkan. Tawakal lawan Tuhan kada bakalan mati. Biar sedikit lah, tapi bertawakal lawan Tuhan. Ini di hadis apa? Di ayat yang lain, jar Allah Taala, "Waman yatawakkal 'Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah Taala, maka ia Allah hasbuh, mencukupinya. Padahal gaji gana lagi misalkan, ya kada mayu. Padahal pangkat tingginya kada mayu, karenanya bertawakal lawan pangkat juga bertawakal lawan Allah Taala. Biar sedikit aja, misalkan 1 juta lah gaji, mau dipikir-pikir itu kada mayu.
Cuman bertawakal ala Allah maya aja. Ya Allah tuh menjamin kita itu apa ya? Menjamin kebutuhan kita aja. Kada menjamin yang apa kehendak kita yang macam-macam tuh ada. Yang penting asal hidup hak, baju, makan, bawa kuring lah, ada bisi rumah, bisi bini, bisi laki dah. Ya ada. Itu cukup dah Allah menjamin yang itu aja. Ada menjamin, kan menjamin anak bini empat, ada jaminannya itu. Anak apa namanya? Anak bisi mobil apa? Mobil mangkilat, ada rumah bertingkat, ada. Ya ada. Itu kan jaminan Allah Ta'ala. Yang dijamin Allah Ta'ala itu rezeki yang pokok aja lah, yang kebutuhan sehari-hari. Nah sedikit lagi. Nah kemudian di sini maka hendaklah bagi setiap orang mukmin kita adalah yang bertauhid, ngaji tauhid malam ini bahwasanya ia senantiasa artinya bertarusan lah banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala. Apa gerangan tawakal? Definisi tawakal itu apa gerangan? Nah, arti tawakal itu iktimadul qalbi, berpegang atau berpingput pisit lah hati Allah atas Allah Ta'ala. Tawakal itu kan dimutung bang. Aku tawakal ke Allah itu bacaannya aja lah. Nah ada di tangan bang diikut Allah Ta'ala. Ada tawakal itu letakkannya di hati. Nah kemudian yakni menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ehwalnya. Pokoknya nang apa aja diserahkan lawan Allah Ta'ala. Tapi tetap berusaha namanya berusaha itu kada meruntuhkan tawakal bagi orang awam lah kayak kita ini yang tinggalkan apa usaha itu salah lah. Nah lain makamnya kita ini makam orang awam, makam burung sebenarnya kisahnya lah artinya bercari juga. Tapi hati tetap bertawakal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi kita. Nah ya kada lain tawakal khawas lah. Nah itunya kayak Nabi, para awliya ini tawakalnya Tuhan aja. Yang ada, ini biar kada bercari, kada orang mantali datang dari surga langsung. Ini tawakalnya kuat lawan Tuhan. Jadi tawakal kita jangan gaya orang khawas lah, jangan gaya wali pandirnya. Tawakal aja, burung aja kisahnya. Makan aja, ya kada bakal, bagi seorang bakal. Ada. Pokoknya bertawakal itu kadang meninggalkan usaha. Nah mungkin itu jangan sampaikan karena semuanya insya Allah sami. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah kita hadir di majelis seperti ini, dengan berkah ada juhidnya Nabi SAW di hadapan kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita, sanak keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jahilan wa batinan seumur hidup, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah. Ala hadihi wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله